सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। 2 बजे दियां वड्डियां खबरां लैके दर्शकों के सामने हाजिर हाँ। सब तो पहला खबर हाड़ी दियां फसलों नाल जुड़ी हुई। हाड़ी दियां 6 फसलों ते MSP दे विच इजाफा कर दिता गया है। हाड़ी दियां 6 फसलों जिन्हां लई MSP अनाउंस कर दी गई है। 6 फसलों ते इजाफा कर दिता गया है। 110 रुपए कणक की MSP जिहड़ी है वह वधा दी गई है। कणक की MSP दे विच 110, मसर की MSP दे विच 500 रुपए का वाधा किया गया है। सरों की MSP च 400 रुपए का वाधा किया गया है। सो ये MSP है। इस तरह छोलियां की MSP 105 रुपए वधी है। हाड़ी दियां फसलों के लिए केंद्र सरकार वालों MSP का ऐलान किया गया है और कणक ते 110 रुपए का इजाफा किया गया है। MSP दे विच मसर की जिहड़ी मसर की दाल हुंदी है उस 500 रुपए, सरों च 400 रुपए प्रति क्विंटल ते छोलियां च 105 रुपए प्रति क्विंटल का वाधा किया गया है। हाड़ी दियां फसलों के लिए यह MSP निर्धारित की गई है कि 2014 में हम गेहूं पे कहां खड़े थे। 1450 था जो 47% की वृद्धि करके 2125 रुपया होता है। इसी तरह से जौ का 2014-15 में 1150 था जो 51% की वृद्धि करके आज 1735 है। ग्राम की बात करूं तो 3175 से बढ़कर 5300 पे कहां खड़े थे। 1450 था जो 47% की वृद्धि करके 2125 रुपया होता है। इसी तरह से जौ का 2014-15 में 1150 था जो 51% की वृद्धि करके आज 1735 है। ग्राम की बात करूं तो 3175 से बढ़कर 5335 हुआ है जो 68% की वृद्धि है अगर 2014 की तुलना करें तो। और 3100 रुपया सरसों की रैपसीड की बात करूं तो 3100 से बढ़कर 5450 रुपये, 76% की वृद्धि 2014 के मुकाबले है। और कुसुम की बात करें तो 3050 से बढ़कर 5650 जो लगभग 85% की वृद्धि है। और मसूर की 3075 से बढ़कर 6000 हुआ है जो लगभग 95% की वृद्धि है। रबी का सीजन है और ये 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जो तय किया गया है वो उसी तर्ज पर है कि लागत प्लस 50% यानी कि 1.5 गुना ज़्यादा। लेकिन मुझे बताते हुए ये भी प्रसन्नता है कि जो 2018 के यूनियन बजट में जो इस सिद्धांत की घोषणा की गई थी, अगर आप आज देखेंगे गेहूं का MSP 100% यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 100% ज़्यादा दुगना है। इसी तरह से सरसों का 104% यानी कि दुगने से ज़्यादा है। चने का 66%, मसूर का 85%, बारले का 60%, कुसुम का 50% यानी कि सारे ही 1.5 गुना से ज़्यादा हैं। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी तो सरवन सिंह पंधेर जुड़े ने। पंधेर साहब किस तरीके नाल देखते हो इस MSP हाइक नूं? कणक दे विच 110 रुपए, मसरां दी जिहड़ी दाल है 500 रुपए, सरों 400 रुपए ते छोलियां च 105 रुपए। कोशिश करांगे सरवन सिंह पंधेर दे नाल गलबात करन दी। सो ये जिहड़ियां फिगर्स ने वो असीं तुहानूं दिखा रहे हैं कि पहलां किन्ना सी ते हुण किन्ना वाधा कीता गया है। ग्राफिक्स के जरिए टीवी स्क्रीन ते कणक का पहला की रेट सी और हुण ये वाधा होने तो बाद कितना रेट होएगा। मसर पहला 5500 रुपए सी, 500 के वाधे नाल हुण 6000 रुपए जिहड़ी है वो प्रति क्विंटल इसका रेट हो जाएगा। इसी तरीके नाल सरों 5050 रुपए सी, 400 रुपए का वाधा होया, हुण 5450 रुपए सरों का जिहड़ा रेट है या MSP है जिहड़ी है वो मिथी गई है। इसी तरह कणक 2015 सी, हुण 2125 रुपए हो गई है। 110 रुपए प्रति क्विंटल का MSP दे विच केंद्र सरकार ने वाधा किया है। जौ इस तरीके नाल 1635 रुपए सी, 100 रुपए का वाधा किया प्रति क्विंटल और 1735 हुण जिहड़ा नवा रेट है वो होएगा। सो ये ਵੱਖ-ਵੱਖ फसलों के भाव ने। छोले 5230 रुपए सी, 105 रुपए का वाधा होया और 5335 रुपए हुण छोलियां दा
ਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ MSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ MSP ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ 70 ਰੁਪਏ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ MSP ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ? 110 ਰੁਪਏ ਕਣਕ ਦੀ MSP ਵਧੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰੋਂ ਦੀ 400, ਮਸਰ ਦੀ 500 ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ 105 ਰੁਪਏ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਰੋਂ ਦੀ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਦਾਲ ਦੀ MSP ਵਧੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ MSP ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਪਰਚੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ MSP ਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆ, ਖਰੀਦ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਤੇ 110 MSP ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਚਲੋ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਖਾਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ 110 ਰੁਪਏ ਨਾਲ। ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ 100, 125, ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਇਹ ਰੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋ 50% ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਤਾਰਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਰੇਟ ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਕੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਨੀ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਬੋਝ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, 2 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਦਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰੋਂ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ 5050 ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 400 ਦਾ ਵਾਧਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, 5450 ਆਜੂ। ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ MSP ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ MSP ਨਾਲੋਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਗਾਜ। ਕਿਤੇ ਯਤਨ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਇੱਧਰ ਆਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਅੱਧੋ ਡੂਢ ਵਿਕਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ 5500 5400 ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ 2500 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਜੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜੀਏ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ MSP ਦੀ ਅਸ਼ੋਰਟੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੀ ਆ ਯਕੀਨੀ, ਉਵੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50
ਐਵਰੇਜ 50 ਤੋਂ 60,000 ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਵੱਟਦਾ ਜੋ ਹੋਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਸ ਘੱਟ ਤੇ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਸਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਹਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਰੋਂ 5050 ਤੋਂ 5450 ਆ ਜੂਗੀ, ਜੇ ਉਹ 5450 ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਰੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਭਾਅ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਰਚੇਜ ਹੋਵੇ, ਖਰੀਦ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਕਾਫੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਠੀਕ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੇਟ ਠੀਕ ਨੇ। ਜੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਅਸ਼ੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਿ 5050 ਰੇਟ ਹੈ ਪਰ 2500 3000 ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਹਰਜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। 5 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਭਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਤਨੀ, 2 ਬੱਚੇ ਤੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਧੇਪੁਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। 5 ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸ ਗਏ। ਪਤਨੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ, 2 ਬੱਚੇ ਤੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਹਿਤਪੁਰ ਦੇ ਬਿਲਠਰ ਕਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਤੜਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਈ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਰਸ਼ੈਦਪੁਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਘਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬੇਵਕੂਫ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤੇਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਮੈਰਿਜ ਸੀ ਔਰ ਲੜਕੇ ਦੀ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਮੈਰਿਜ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ, ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਐਡੀ ਘਿਨੌਣੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਹਿਤਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਪਿੰਡ ਵਸਿਆ ਹੈਗਾ ਮੱਧੇਪੁਰ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਖਸ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੱਧੇਪੁਰ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਤੇ ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਪਤਨੀ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਵੀ ਜੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਖਣ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਨੇ ਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੱਬਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੜ ਕੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਸੀ ਸੁਰਿੰਦਰ? ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਸੀ?
ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇਹਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਚੀਖਣ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਔਰ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਕੋਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ 2 ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਤੜਕਸਾਰ 3 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 5 ਦੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਜੀਤ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੇਕੇ ਔਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਰਿੰਦਰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਿਨੌਣੇ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਜਣੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 5 ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਧਾਰ ਘਰ, ਪਰ ਉਸ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੈਦੀ ਬੈਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕ ਵੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਵੀ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਖਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੀ ਮੈਂ 5 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਗ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖਣ ਕਿੱਦਾਂ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਆ ਉੱਥੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਲਿਆ ਸੀ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਮੈਕ ਪੀਤੀ ਸੀ। ਆਂਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮੈਕ ਪੀਏਗਾ? ਆਂਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮੈਕ ਪੀਏਗਾ। ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ? ਭਾਜੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਬਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਮੈਂ ਫਸਟ ਡੇ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਿਗੜਿਆ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਗੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਗੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 20 25 50 70 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਫੋਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਨੇ ਸੁਖਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ NIA ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ NIA ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ NIA ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। NIA ਦੇ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ NIA ਨੇ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਖੰਗਾਲੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਗੈਂਗ ਦੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਰੇਡਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਠਿੰਡਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਸੋਨੀਪਤ, ਝੱਜਰ, ਰੇਵਾੜੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਗੁੜਗਾਉਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ NIA ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ NIA ਵੱਲੋਂ 7 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਜੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜੱਗਾ ਜੰਡੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੱਗਾ ਜੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ NIA ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੱਗੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ NIA ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੱਗਾ ਜੰਡੀਆਂ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਉਸ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਰਡਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਔਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ NIA ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗਾ ਜੰਡੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੱਗਾ ਜੰਡੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ NIA ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NIA ਦੀ ਰੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ NIA ਨੇ ਦਬਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ, NIA ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਗਾ ਜੰਡੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 7 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, NIA ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 3 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਸ਼ NIA ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ NIA ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਕਰਾੜ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜਾਮਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਵੀ NIA ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਜੱਗਾ ਜੰਡੀਆਂ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਗਾ ਜੰਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਗਾ ਜੰਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NIA ਨੇ ਰੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ NIA 3 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ NIA ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ 6 ਘੰਟੇ 7 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ NIA ਨੇ ਇਹ ਰੇਡ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। NIA ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੂਰਜਪਾਨ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਜੰਡੀਆਂ, ਬਠਿੰਡਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਸੀਗਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਕੋਚ ਹਾਂ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ।
ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਪਦੀ ਉਹ ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਆਪਦੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਜਾਵੜੀ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 2019 ਚ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨੰਬਰ 1, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ PAU ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ VC ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਤਬੀਰ ਗੋਸਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਤਬੀਰ ਗੋਸਲ ਦੀ PAU ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਬੀਰ ਗੋਸਲ ਦੀ VC ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਔਰ UGC ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ VC ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਸਤਬੀਰ ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ VC ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਪੈਨਲ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 3 ਨਾਮਾਂ ਦਾ। ਪੰਕਜ ਕਬਾਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਪੰਕਜ, ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ VC ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ PAU ਦਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਲੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਕਰਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਨੇ PAU ਦੇ VC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ VC ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਵੇਂ VC ਲਗਾਏ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਭੇਜ ਕੇ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਫਾਈਨਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ VC ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮੂਮਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਰਸਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤਲਖੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਣੇ ਸੀਗੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਨਾਮ ਭੇਜੋ। ਔਰ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ VC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਔਰ ਆਪੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ PAU ਦੇ VC ਦੀ? ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਪੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪੱਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਨੇ ਉਹ ਰੂਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਨਾਮ ਭੇਜੇ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਪੈਨਲ। ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਕਜ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਬਿਨਾਂ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਲਗਾਤਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਸੀਐਮਓ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਬਾਬਤ ਕੀ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਹ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ। ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਵਰਸਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਔਰ 3 ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ, ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਗਵਰਨਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। तो ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਔਰ ਐਕਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ 3 ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਜਾਏਗਾ। ਐਕਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਆਏਗਾ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚੱਡਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਆਪੇ ਝੱਕ ਮਾਰ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਹੀ ਐਸੇ ਲਾ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਣ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਰਕੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਪੈਨਲ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ UGC ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਬੀਰ ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਟੇਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲਏ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਪੱਤਰ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸਤਬੀਰ ਗੋਸਲ ਦੀ PAU ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ 3 ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ PAU ਦੇ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਔਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਡਿਫਾਈਨ ਨੇ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਗੌਰਵਮਈ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਣਜਾਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਐਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਫਾਈਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਹਿਜ਼ਾ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਟੂ ਸੀਐਮ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਥਾਣੀ ਕੱਢ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਈਗੋ ਕਲੈਸ਼ ਹੈ? ਮੈਂ ਈਗੋ ਕਲੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਝਲਕ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਰੁਤਬੇ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਡਿੱਕਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੇਕ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਏ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਭੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿਨਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦਸਤਖਤ ਲਏ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਈਗੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰ ਜੋੜਨ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਤਾਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਔਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਪੀਚ ਦੌਰਾਨ ਗਵਰਨਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ PAU ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ।